श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही वीडियो को देखुचंती बा ये गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी आसीचंती से माने प्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही वीडियो रे अशुभ ग्रहर प्रतिकार मान अति सरल उपाय रे कुआ जाइछि। सेही नियम मान पालन कले अशुभ ग्रह माने शुभ फल परिणत करदेवे। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। धनु राशि सौर मंडलर 240 डिग्री ठारू 270 डिग्री मध्य अवस्थित। धनु राशि अधिपति बृहस्पति महाग्रह। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा मूला, पूर्वाषाढ़ा ओ उत्तराषाढ़ा। मूला नक्षत्र केतु महादशार अधिपति। केतु ग्रह बृहस्पति ग्रहर मित्र ग्रह, एणु मूला नक्षत्र धनु राशि उपरे अधिक प्रभाव पकाई थाए। बृहस्पति हेले धार्मिक ग्रह और धनु राशि व्यक्ति धर्म रे मति देई जीवन यापन करने को पसंद करती। केतु हेले एक आशावादी ग्रह। केतुर सर्वदा आशा अधिक फल शून्य होता है, एणु यही मूला धनु राशि व्यक्ति जहा आशा करिवे ताहा ठारू फल कम मिलिबो। आशा आशारे ही रहिजिबो। राक्षस गण होइथिबारु राक्षस प्रकृति मध्य बेले बेले जाग्रत होई बहु विपद रे पकाई दिए। पूर्वाषाढ़ा धनु शुक्र महादशारे जन्म, एणु शुक्रर प्रकृति नहीं जीवन यापन करे। शुक्र एक शौकीनी ग्रह, सर्वदा से निजकु सजेई हुए। परिष्कार रहिबा एमानकर मुख्य उद्देश्य। सर्वदा नूतन पोशाक, नूतन गाड़ी, नूतन आसबाब पत्र खरीदी करती। एमाने जेउ कर्म करती ताहा व्ययबहुल और निर्भीक हिसाब रे खर्च करी चालती। पाखरे एमाने केबे धन संचय करि पारंती नाही। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रवि महादशार अधिपति हेतु एमानकर आत्मा पवित्र थाए, शरीर सुंदर। एमाने प्रायतः एकुटिया रहिबा को अधिक पसंद करती। एमाने जेउठारे बसवास करती से स्थानर चतुर्पार्श्व को परिष्कार रखिथांती। खूब संतर्पण रे बाहरे बुलाबुली करती। मनरे सर्वदा एमानकर भय थाए। एही नक्षत्र धनु राशिर मात्र 3 डिग्री 20 भोग हेउथिबारु यार प्रभाव धनु राशि रे अधिक रहे नाही। धनु राशिर शुभ संख्या हैला 1, 3, 7 और 9। रविवार और मंगलवार शुभ कर्म मान कले प्रायतः एमानकर शुभ हुए। रवि ग्रह और चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह यही 3 गोटी ग्रह धनु राशि सकाशे शुभ ग्रह। यही ग्रह मानकर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा समय रे शुभ फल मिले। धनु राशि व्यक्ति सकाशे व्यवसायी होंतु किंबा निजर जीवन साथी होंतु, जदि तांकर जन्म कोष्ठी रे सिंह लग्न, वृष लग्न, मकर लग्न किंबा मीन लग्न होइथाए तेबे सेमानक सहित जीवन यापन सुखरे कटे। अशुभ संख्या हैला 5 और 8। जेउ मानकर धनु राशि
ଓ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଉନ୍ନତିରେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଧନୁ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ, ଏହା ଘାତ ତିଥି ହୋଇଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଧନୁ ରାଶିର ମୀନ ରାଶି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବେ। ରବି ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ତୃତୀୟକୁ ଗମନ କରିବେ, ଏହା ଶୁଭ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମରୁ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଓ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ, ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟକୁ ଗମନ କରିବେ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରୁ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ, ଅତି ଶୁଭ ଫଳ। ଶନି ତୃତୀୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରାହୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଶୁଭ ଓ କେତୁ ଗ୍ରହ ଅଧିକ ଅଶୁଭ କରି ନିଜ କର୍ମରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ରହିଥିବା ରାଶିର 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ କମି ଯାଇଥିବା ଆୟ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହେବ। ବ୍ୟୟଭାର ଆପଣଙ୍କର ବଢି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନର ବଳ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାର କରଜ ଆପଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ଓ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଭଲ ସମୟଟି ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର କୁପରାମର୍ଶକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାନକୁଆ କଥା ମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଷ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତି ପାଣି ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇବା ପରି ହେବ ଓ ତହିଁରୁ ବିଷ ଫଳମାନ ଫଳିବ। ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ପରି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମନରେ ଶତ ସିଂହର ବଳ ଆସିବ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଯିବ। ଘରେ ହେଉ ଅଥବା ବାହାରେ ହେଉ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ବା ଯାହା କହିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୟ ହେବ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିପାରିଲେ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟୟ ଯାହା ହେବ ତାର 2 ଗୁଣ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। କୌଣସି ଗୃହ ଉପକରଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସକାଶେ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦେଶରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅମାନ ଛୁଟିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧୀର ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ସଂଯତ ହିସାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ରହି
ଏହି ସମୟରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଦିନ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମମାନ କରି ଚାଲିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ, ନୂତନ ରତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନରୁ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ବିବାହର ପ୍ରତିକାର ମାନ କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନ ଘର ହେଉଥିବାରୁ ଓ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନ ଘରେ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ନିୟମ ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ। ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରି ନ ପାରୁଥିବା କର୍ମମାନ ପୁନରାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ଓ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ବିପଦମାନ ଥିଲା ସମସ୍ତ ହଟିଯିବ। ଯୌନ ସୁଖରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦର ଯତ୍ନ କରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃ ବିରୋଧ ହେବ। ମାତୃଙ୍କୁ କେବେ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାତୃଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କୌଣସି କଟୁ କଥା କହିଲେ ମାତୃ ହାନି ଘଟିପାରେ କିମ୍ବା ମାତୃ ପୀଡ଼ା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ତାରିଖ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସର 1 ତାରିଖ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗଟିଏ। 2 ତାରିଖରେ ଘାତ ବାର ଓ ଅଶୁଭ। 3 ତାରିଖ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। 4 ତାରିଖ ଜୀବନରେ ଘନ ଘଟା କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିବ। 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ। 6 ତାରିଖ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ମୂଳା ଧନୁ ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ ହେବ। 7 ତାରିଖ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ। 9 ତାରିଖରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। 9 ତାରିଖରେ ଘାତ ବାର। 10 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। 11 ତାରିଖ ମନର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। 12 ତାରିଖରେ ଘାତ ତିଥି, ତଥାପି କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 13 ତାରିଖରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଅଶୁଭ ଓ କଳହ ହେବ। ମାନସିକ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 14 ତାରିଖ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 15 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। 16 ତାରିଖ ଘାତ ବାର, ନୀରବ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। 17 ତାରିଖ ଅତି ଶୁଭ ଦିନଟିଏ। 18 ତାରିଖରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। 19 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। 20 ତାରିଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। 21 ତାରିଖ ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। 22 ତାରିଖ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 23 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏହି ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ବାର, ଦୂର ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। 24 ତାରିଖ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ। 25 ତାରିଖ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ। 26 ତାରିଖରେ ଘାତ ତିଥି। 27 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି। 28 ତାରିଖରେ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। 29 ତାରିଖରେ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଗଲା
2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।